السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں اچھے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں. اور آج ہے جمعہ، رمضان کا دوسرا جمعہ. میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. ابھی اعظم جو ہے نہا ہی رہا. لوگ آ رہا ہے میرے محلہ کا نوجوان لوگ. یہ بھائی مسجد ہے اور یہ گنبد بن رہا ہے بھائی، اور اس کونے پہ مینار بنے گا، اور یہ جو گول بن رہا ہے نا یہ گنبد بن رہا ہے. اور یہ تو مسجد سامنے کا لک ہے. کام چالو ہی ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں یہ وضو خانہ وغیرہ بن رہا ہے. تو وضو خانہ جو بن رہا ہے نا تو اس کے لیے یہ پانی نکلنے کا راستہ جیسے اس طرح سے ایسے کر کے اور پوکھر میں جائے گا. ادھر شاید ادھر بھی وضو خانہ بنے گا شاید. اندر بھی بنا، میں دکھاتا ہوں. یہ جو بن رہا ہے نا یہ وضو خانہ، اور اس سائڈ بن رہا ہے. یعنی کہ یہ مین گیٹ، اس سائڈ وضو خانہ، اس سائڈ وضو خانہ. اور مین گیٹ سے باہر نکلیں گے تو اس سائڈ بھی وضو خانہ. اور یہ ہمارے چاند نواب ہیں جو آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آج جمعہ کے بیان میں امام صاحب جو ہے زکوٰۃ فطرہ پہ بات کی ہیں، تو وہ میں بلاگ میں اٹیچ کر دیتا ہوں. ایسے تو ابھی میں جا رہا ہوں، گاڑی پورا گندا بنا ہوا دھلوانے جا رہا ہوں. بناؤ پورا ایک دم کچرا بنا ہوا. بونٹ پہ آدھا انچی کچرا بیٹھا ہوا ہے بھائی. میں جا رہا ہوں بنول گاڑی دھلوانے. باقی میں اٹیچ کر دیتا ہوں جمعہ والا آج بیان. زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے اللہ تعالیٰ کا جو ایسے مسلمان پر فرض ہے، مرد پر ہو، مرد ہو، عورت ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، ایسے ان تمام لوگوں کے مال پر، ایسے تمام لوگوں کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا سونا اور چاندی دونوں کو ملا دے وہ برابر ہو جائے 52.5 تولہ چاندی کے، تو ایسے آدمی کو صاحب نصاب کہیں گے. یا ایسا آدمی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہو. گزشتہ سال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 50 سے 55 ہزار روپے تھا، لیکن اس سال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,30,000 روپے ہے. ابھی جو سونے اور چاندی کی قیمت بڑھی ہے اس کی وجہ سے تقریباً دوگنا اس کی قیمت بڑھ گئی. اگر کسی آدمی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے، اتنا پیسہ ہے جو 1,30,000 روپے کے برابر ہو، اس کا انشورنس ہو، اس کا کہیں پہ جمع ہو اور اس کے اوپر سال گزر گیا، حولان حول کہتے ہیں فقہ میں، سال گزر گیا ہو، ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. جو زکوٰۃ دے گا اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ دنیا میں کیا فائدہ ملے گا؟ ہم لوگ تو دنیا کے اعتبار سے بھی سوچتے ہیں، اور آخرت کو اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ آخرت کے حساب سے ہم لوگ سوچتے ہیں. دونوں فائدے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے کیا نقصان ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ ایک ایسا خشک موضوع ہے جس موضوع پر بہت کم لوگ گفتگو کرتے ہیں، بہت کم لوگ بولتے ہیں. جمعہ کی اس خطاب کو آپ غنیمت جانیں. آپ سمجھیے اس کو، دنیا کے اعتبار سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا زکوٰۃ نکالنے سے، اور کیا نقصان ہوگا زکوٰۃ سے نہیں نکالنے سے. آئیے ہم سب فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین امام الانبیاء آمنہ کے یتیم
अब्दुल्लाह के जो थी अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह तबारक व तआला ने 32 जगहों पर ज़कात का तज़किरा फरमाया कि उसका आतु हेलो ज़कात दो हेलो ज़कात दो सब कुछ हमसे निकल जाता है लेकिन जब आप ज़कात की बात आती है हमारे पहलू वहाँ अपने पहलू को बदल कर चले जाते हैं हमारी पेशानी पर शिकन आ जाता है अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को फरमाया और एक नुक्ता बयान फरमाया है कि क्या वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उसकी पेशानी पे बल आ जाता है जो बड़े लोग होते हैं पैसे वाले होते हैं दौलत वाले होते हैं और जमींदार होते हैं मालदार होते हैं मालिकाना हक रखते हैं अगर कोई गरीब उसके पास चला गया अगर कोई मदरसे का मुदर्रिस उसके पास चला गया अगर कोई किसी जामिया का मुबल्लिग उसके पास चला गया तो सबसे पहले अपनी पेशानी को सुमरता है मुझे साथ बिठा उसकी पेशानी दागी जाएगी उसी जेवर से उसी माल से जो माल उसने जमा करके रखा था और ज़कात नहीं तो फरिश्ता आएगा आपसे हिसाब किताब करेगा और हिसाब किताब के बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा जन्नत का फैसला होगा खिड़की खोल दी जाएगी आसाइश दी जाएगी आपको खाने पीने की चीजें दी जाएगी और जहन्नम का फैसला होगा तो आपका धुआं आपका नौ और आपकी वो सारी चीजें आपकी कब्र में पहुंचाई जाएगी आज आप अपने घर जाइए अपनी बहन को बुलाइए मेरा अपना ये ज़ाब्ता है मेरा अपना ये उसूल है कि मैं अपने खानदान के लोगों के औरतों के ज़ेवरात को जमा करवा कर और सरदार के पास पहुंचा कर उससे ये पूछवाता हूँ कि बताओ सरदार मेरी इस बहन के माल का ज़कात कितना निकले और मुझे बताता है कि इतना लाख रुपए हुआ 25% के हिसाब से इतना आपका ज़कात निकले मेरे भाइयों अगर आपने ऐसा कर लिया तो भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता आप इस मसले को उलमा से सीखिए उलमा से समझिए उलमा को जानिए और उलमा से मालूम कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व ज़िक्रुल्लाहि तआला अला मौला रमजान के महीने का बरकत देखिए मेरे मोहल्ले के नौजवानों का भीड़ भाई हम लोग वेट कर रहे हैं इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी वॉशिंग हो रहा है इधर से ये छोटा भाई धो रहा है इधर से एक बड़ा भाई धो रहा है ये है वॉशिंग सेंटर के अंदर का नज़ारा हम लोग वेट कर रहे हैं पीछे भी गाड़ी भाई लाइन में लगा हुआ धुला जाएगा तो जस्ट हम लोग निकलेंगे घर के लिए कुछ सब्जी वगैरह भी लिए हुए मौलाना इंतज़ार में है कि सब्जी मेरा कब जाएगा घर और ये सोनू है मेरे मोहल्ले का लड़का ये भी आज आया हुआ है बस इंतज़ार में है कि गाड़ी वाश हो जाए फिर फौरन निकलेगा गाड़ी को उठाया जा रहा है भाई गाड़ी को ऊपर उठा के वाश होगा पूरा मुझे दिख रहा है ये देखिए भाई ये सलेंसर कहीं मेरा ठीक हो गया है किसी चीज़ में लग गया पूरा धीरे धीरे उठ गया भाई गाड़ी अब देखिए यहाँ से प्रेशर जो है रिलीज कर दिया गया अब गाड़ी जो है नीचे आएगा आ गया भाई गाड़ी नीचे फाइनली भाई अपना गाड़ी वाश हो गया ये देख रहे हैं चमक रहा है पूरा एकदम पूरा गंदा गंदा हो गया था चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अल्लाह हाफिज़।